Good morning. Yeah, good morning, sir. So, good morning, Chief Guest, Shri Deepak Harne, sir, and Ms. Sharvari Shinde, and Honorable Respected Sir, and my dear colleagues, and all dear students. I request Event Coordinator, Professor And Ruchita. very warm welcome to all. On behalf of Camp Education Society, Dr. Arvind B. Telam, Institute of Hotel Management, I, Professor Ruchita Chaudhary, Faculty of Accommodation Operations and World Tourism Days Event Coordinator, take this opportunity to welcome our today's chief guest, Sri Deepak Harne, Regional Manager MTDC Pune, and Ms. Sharvari Pankaj Shinde, in charge Sales Control, Bina World Pune. Respected Principal Dr. Ajay Kumar M. Rai sir, all faculty members and students to all here for today's first virtual World Tourism Day. We thank Honorable Shri W.D. Sanjeevi, Chairman, Partner, and Dr. Ajay Kumar M. Rai, Principal, Convener, for giving this opportunity to organize this online World Tourism Day. I would like to hand over to Professor Saurabh Jadhav. Thank you, madam. First of all, I would like to wish everybody Happy World Tourism Day. I request. Happy World Tourism Day. Yeah, thank you. I request our Honorable Principal Sir, Dr. Ajay Kumar Rai, sir, to say a few words to start with. Good morning, all of you. Good morning, sir. First of all, wish you Happy Tourism Day. This time, the situation is little bit put us at home, not at the workplace. But we are at workplace for you to give a memorable World Tourism Day. I think the COVID situation is bit really putting us in the stake, but then also we are highly motivated because we are working for our industry, and that's the reason we have decided that we will celebrate. Only the nature will be a little bit different. It will be of online as the earlier year we have celebrated at the campus, but then also, and we got full support from all my staff and especially the students. They are also very eager to join. They have suggested the many ideas, and here we are celebrate our first online World Tourism Day. In the history of our institute of last 15 years, we have celebrated and also we have got two scholars today. One, Mr. Deepak Harne sir, is a great scholar of tourism. Under him, the tourism industry is booming in Pune. And also one very young, dynamic lady, that is Sharvari Shinde, looking the cells, how big banner after getting separated from the Kesari tour, the Bina World has come up in the world and giving a tough fight to the Kesari in the world of tourism and giving the best of services. I think two experts are here to guide you people how the SOP has changed for the COVID, but we are highly motivated to follow the new SOP, and we will promise all the dream destination travel will be a wonderful experience for all our guests. And we, being a part of the stake, we are assuring you that you will be free from all kind of any danger with respect to the COVID. We are united and we'll see that. So hope for without any delay, I just give to Saurabh for the next round of applaud for this. And he has also taken a lot of efforts. Online, our technical advisor is Saurabh. Okay, so thank you. Thank you so much, sir, for your things to be elaborated. Thank you so much. It is a great privilege to introduce today's chief guest, Shri Deepak Harne, Regional Manager, MTDC Pune, Western Maharashtra. Seasoned scholar, under him Western Maharashtra tourism seen many changes of growth as well as post-COVID initiative taken by him is also remarkable to resume tourist activities in the region. All budding hoteliers in front of you
will be listening for you. So I would rather say you please guide them how to have career options with tourism industry. Also, our second chief guest, Ms. Sharvari Pankaj Shinde, in charge sales control with Veena World, Bandarkar Road, Pune branch, 7 years of industrial experience and 8 years of academic experience. Worked as a lecturer for hospitality management with Gurukul Institutes of Vocational Studies, Ratnagiri. Visiting lecturer for advanced diploma in aviation, hotel and tourism management with Trade Wings, Institute of Management, Ratnagiri for customer relations management. Worked as a visiting lecturer for third year Bachelor's of Hotel Management and Catering Operations with Shiv Bhumi College of Hotel Management, Ratnagiri for HRM, Marketing and Accommodation Operations. Worked as a course coordinator and counselor for MBA with Vidyaratna College of IT, Ratnagiri. She has also worked as a guest lecturer for Entrepreneur Development Program organized by MITCOM. Worked as a librarian with Kohinoor College of Hotel and Tourism Management Studies, Ratnagiri. She is also flexible, energetic, and has excellent communication and management skills. I welcome you all to both chief guests, Mr. Shri Deepak Harne and Ms. Sharvari Pankaj Shinde as a chief guest to our event. On this occasion, budding hotelier to being a guide of state in promotion, I request our chief guest, Shri Deepak Harne, Regional Manager, MTDC Pune, to address the crowd. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Happy Tourism Day to all. Ajay Kumar sir, Shinde ma'am, and all of students. This is 40 years we are celebrating Tourism Day, and this Tourism Day there is a theme that tourism and rural development. All of you knows the situation of COVID-19. Due to this, tourism industry is hampered very much. सबसे ज्यादा अगर किस बात पे असर पड़ा हो तो टूरिज्म इंडस्ट्री पे पड़ा है. टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है. हम लोगों को कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी है कि अगर टूरिज्म बढ़ना है तो हम अब थोड़ा सा ये सोचते हैं कि इंडिया का टूरिज्म या महाराष्ट्र का टूरिज्म कैसे बढ़ेगा. देखिए, दिस इज वेरी मच गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज अभी तो पीपल कम से कम एक साल तो आउट ऑफ इंडिया जाने की सोचेंगे नहीं. तो उस समय जो भी टूरिस्ट है वो इंडिया में, महाराष्ट्र में टूरिज्म के लिए आ जाएंगे. अगर हम लोग उनको ये एश्योर करते हैं कि उनके लिए ये टूरिज्म हम लोग पूरा प्रिकॉशंस लेंगे. अभी हम महाराष्ट्र टूरिज्म के जो भी रिजॉर्ट्स है उस रिजॉर्ट्स में पूरा सैनिटाइजेशन, ऑक्सीमीटर और जो भी प्रिकॉशंस है, जो भी गाइडलाइंस है जो आप महाराष्ट्र टूरिज्म की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो सब हम प्रिकॉशंस लेते हैं. तो उसी वजह से अभी महाराष्ट्र टूरिज्म के रिजॉर्ट जो है वो 40% तक एक्यूपेंसी पर है. तो हम लोग 4 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को अगर टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट पे हम वर्क करते हैं. एक तो है एजुकेशन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, तीसरा इनोवेशन एंड चौथा है टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, नहीं तो इस कोविड सिचुएशन में हम लोगों को मिलना तो बहुत दूर की बात थी. तो मैं भी आप सब लोगों के मतलब जो भी क्वेश्चंस है, जो भी विचार है वो जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ. सो जादव जी प्लीज.
हम Thank you so much, sir. सबसे इंटरेक्शन करना चाहते हैं. Yeah. I request if anyone has any questions, so much sir for your informative and detailing speech to our students. I request our second chief guest, Ms. Sharvari Pankaj Shinde, in charge sales control with Veena World Bhandakar Road, Pune branch, to guide our students of the tourism industry, how it's beneficial to them and about the world tourism. Yeah, sure. Hey, hi, good morning, everyone. Good morning. Good morning, and thank you very much for giving me this opportunity to connect with you on this auspicious day, because for us, it's very auspicious day. So, very happy World Tourism Day to everyone. And I want to thank you, Dr. Rai, and all the team of AB Telang Institute, and all the students also. I'm representing Veena World here. I'm working as an in charge since last 7 years with Veena World. टुरिझम इंडस्ट्रीचा फेस म्हणून ज्यांना ओळखतात किंवा ट्रेंड सेटर टुरिझम इंडस्ट्रीच्या मिस वीणा पाटील इज आर MD आणि आमचे फाउंडर. सो मिस्टर सुधीर पाटील, मिस सुनीला पाटील आणि नील पाटील असे आमचे सगळे डायनामिक आणि यंग सगळेजण आमचे डिरेक्टर्स आहेत. सो आय एम व्हेरी हॅपी टू वर्क विथ दिस इंडस्ट्री. आणि मी मुद्दाम तुमच्याशी याच्यासाठी बोलेन की ज्यावेळी आपण एका साध्या बॅकग्राऊंड मधून असतो. आय एम बेसिकली फ्रॉम रत्नागिरी, स्मॉल टाउन, यू मस्ट बी नोईंग फॉर अल्फान्सो मँगो. ओके, सो या इंडस्ट्रीमध्ये येणं आणि आपण अशा ठिकाणून आहोत ना की जिथून सगळीकडून लोक तुमच्या ठिकाणी येतात भेटायला तुम्हाला टुरिझम डेस्टिनेशन म्हणून. सो अशा वेळी या इंडस्ट्रीचा पार्ट म्हणून काम करणं ही किती छान गोष्ट आहे हे ऍक्च्युली मी तुम्हाला सांगणार आहे. आय एम नॉट हिअर टू गिव्ह यू एनी लेक्चर, बट जस्ट टू शो यू पॉझिटिव्ह पिक्चर ऑफ अर इंडस्ट्री. ओके, सो मी जर बेसिकली तुम्हाला आयडिया देते की आम्ही काय करतो. ज्यावेळी मी ट्रॅव्हल कंपनीमध्ये काम करते किंवा जर का तुमच्यापैकी कोणाला उद्या करिअर म्हणून हा ऑप्शन घ्यायचा असेल तर तुम्हाला काय करता येईल. सो वी आर बेसिकली विथ वीणा वर्ल्ड आम्ही काय करतो तर 3 मेजर सेगमेंट आम्ही डील करतो. कोणाचा तरी ना जस्ट कॅमेरा फक्त ऑफ केला, कॅमेरा नाही सॉरी माईक ऑफ केला तरी चालेल. I request all participants to put their mics off, excluding the chief. कॅमेरा ऑन करा तुम्ही. principals, फक्त जस्ट माईक. Yeah, thank you. Okay, so आम्ही वीणा वर्ल्ड मध्ये काय करतो. वी आर नो शुअर. आणि सगळ्यात आधी कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमच्या टीमसाठी, कारण या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये सुद्धा तुम्ही तुमचे ट्रेडिशन ठेवताय आणि ऑनलाईन का असे ना वी आर सेलिब्रेटिंग टुरिझम डे. सो इट्स व्हेरी नाईस इनिशिएटिव्ह टेकन बाय ऑल ऑफ यू. आणि स्टुडंट्स पण जसे काम करतात, कारण तुमचे जसे अपडेट्स पण आम्हाला मेसेजवरती येतात. सो यू ऑल आर रिअली वर्किंग हार्ड. ओके, सो थँक्यू फॉर दॅट. आणि वीणा वर्ल्ड मध्ये आम्ही काय करतो तर बेसिकली 3 सेगमेंट्स असतात. आता तुम्ही सगळेजण हॉटेल मॅनेजमेंटचे स्टुडंट्स आहात तर तुम्हाला टुरिझम सब्जेक्ट पण असेल. ओके, नॉट ॲज अ मेन सब्जेक्ट लाईक हाऊस कीपिंग फ्रंट ऑफिस, पण तुम्हाला एक टुरिझम सब्जेक्ट असतो. वी आर डीलिंग विथ GIT, आय मीन ग्रुप टूर्स, FIT टूर्स, कस्टमाइज टूर्स अँड माइस. हे 3 बेसिक सेगमेंट्स आहेत. ग्रुप टूर्स म्हणजे काय असतं, ज्यावेळी आपण एक डेसिकेटेड तुमची डेट असते, तुमचा ट्रॅव्हल प्लॅन ठरलेला असतो आणि साधारण 28 ते 40 गेस्टचा ग्रुप त्या एका डेटला, ज्यांना ती डेटला जाणं शक्य आहे ते लोक ट्रॅव्हल करतात. असे सगळेजण त्यांना जी डेट सुटेबल आहे अशासाठी बुकिंग करतात आणि साधारण 28 ते 40 जणांचा ग्रुप झाला की आपण ती ग्रुप टूर म्हणून कंडक्ट करतो. व्हॉट इज कस्टमाइज टूर? ज्यावेळी गेस्टना वेगळे काही एक्सपिरियन्सेस जे ग्रुप टूर मध्ये आपण इन्क्लूड नाही केलेले आहेत ते घ्यायचे आहेत. त्यांच्या डेट्स त्यांना ज्या प्रेफरेबल आहेत त्या आणि त्यांना ज्या डेस्टिनेशनला जायचंय, मे बी त्या ठिकाणी ग्रुप टूर आपण कंडक्ट करून असू. तर अशा वेळी आपण त्यांच्या अनुसार आणि बेसिकली लक्झरी टूर्स पण ज्या असतात त्या कस्टमाइज अंडर गेस्ट बुक करू शकतात. आणि व्हॉट इज माइस? सो मीटिंग, इन्सेंटिव्ह, कॉर्पोरेट आणि एक्झिबिशन हे तुम्हाला लॉंग फॉर्म जनरल असेल टुरिझम मध्ये शिकताना. पण साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर ज्यावेळी मोठे मोठे कॉर्पोरेट ज्या कंपनीज असतात मग त्यांना त्यांच्या एम्प्लॉईजना ऍज अ रिवॉर्ड ज्यावेळी टूरवरती घेऊन जायचंय त्यावेळी ते आमच्या कंपनीत त्यांना घेऊन जातात. ओके, देर आर सो मेनी कंपनीज इन अ मार्केट. अशा वेळी आम्ही आतापर्यंत साधारण 50 लोकांपासून 1200 जणांपर्यंतचा एक ग्रुप अशा गोष्टी हँडल केल्यात आणि वेगळ्या वेगळ्या डेस्टिनेशनवरती हे चालतं. ओके, मी फक्त हे कशासाठी सांगितलं तर तुम्हाला आयडिया येण्यासाठी की आम्ही नक्की काय करतो. आणि याच्यामध्ये मग स्पेशालिटी टूर्स असतात, सिनियर स्पेशल टूर्स असतात, वुमन स्पेशल टूर्स असतात, स्टुडंट स्पेशल टूर्स असतात, हनीमून टूर्स असतात. कारण वी बिलॉंग टू हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री. आज तुम्ही सगळे हॉटेल मॅनेजमेंटचे स्टुडंट्स आहात, उद्या इंडस्ट्रीमध्ये काम करणार आहात. सो तुम्हाला माहितीये की कोणत्या कोणत्या गेस्टच्या गरजा असतात की ज्याच्यासाठी आपल्याला म्हणजे सिनियर स्पेशल टूर असेल की ती साधारण त्यांच्या पेसने कंडक्ट होते, वुमन स्पेशल टूर्स असेल तर त्याच्या ऍक्टिव्हिटीज वेगळ्या असतात.
सो गेस्ट कॅन एन्जॉय मोर, आणि ज्याच्यासाठी टूरवर चालले ती गोष्ट त्यांना 100% मिळावी, म्हणून आपण हे वेगळे वेगळे सेगमेंट सगळे करतो. ओके, सो आता हॉटेल मॅनेजमेंट स्टुडंट्स ना ज्यावेळी टुरिझम मध्ये काम करायचं आहे, कारण आमच्याकडे जी काम करणारी सगळी टीम आहे ना, साधारण 1200 जण आम्ही काम करतो. ऑलमोस्ट 60% मुलं हॉटेल मॅनेजमेंटचे. ओके, कारण याचे बेनिफिट्स किंवा याचे ऍडव्हान्टेजेस पण तुम्हाला नंतर सांगेन की का मुलं या इंडस्ट्रीकडे वळतात, आणि ऑलवेज बेटर ऑप्शन. तर हॉटेल मॅनेजमेंट, वी बिलॉंग टू हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री. बेसिकली हॉस्पिटॅलिटी म्हणजे काय आणि ही इंडस्ट्री का म्हटली जाते, कारण दिस जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री. तुम्हाला आय डोंट नो माहिती असेल का नाही, बट यू मस्ट नो दॅट हॉस्पिटॅलिटी जगामध्ये सगळ्यात मोठी इंडस्ट्री कोणती असेल ना, नंबर 1ला, तर ती आहे मॅन्युफॅक्चरिंग. ओके, आणि आफ्टर दॅट सेकंड इंडस्ट्री नंबर जो लागतो तो टुरिझम इंडस्ट्रीचा लागतो. ओके, तो हेल्थकेअरचा पण लागत नाही, तो टुरिझम इंडस्ट्रीचा जातो. कारण अन्न, वस्त्र, निवारा ह्या 3च गरजा आता माणसाच्या राहिल्या नाहीयेत. पर्यटन ही 4थी गरज झाली आहे. आणि सगळेजण 6 महिन्यात घरात बसून, आय एम शुअर तुम्ही ह्याला ऍग्री असाल की आपल्याला तर कुठेतरी जायचंय. मॉलमध्ये का असे ना, पुण्याच्या बाहेर का असे ना, कुठेतरी मला जायचंय. मी जंगलात जातो, मी कुठेतरी जातो, पण मी जातो. सगळ्यांचे स्टेटस तुम्हाला दिसतच असतील, राईट? ओके, सो इन्स्टा, फेसबुक, सगळीकडे आता सध्या सगळेजण कुठे कुठे जात आहेत त्याचे सगळे फोटोज अपडेट करतात. सो पर्यटन आपली 4थी गरज आहे, आणि जगाच्या अंतापर्यंत त्याला अंत नाहीये, राईट? ही इंडस्ट्री या काळात कोरोनामध्ये, या पॅन्डेमिकमध्ये फॉर शुअर सफर झाली. कारण कोरोनाचा झटका बसलेली सगळ्यात पहिली इंडस्ट्री कोणती असेल तर आपली इंडस्ट्री, हॉस्पिटॅलिटी. ओके, आणि मे बी सगळ्यात उशिरा त्याच्यातून वरती येणारी इंडस्ट्री पण आपलीच असेल. कारण सोशल डिस्टन्सिंग हा सध्या मेन गोष्ट आहे की जी आपल्याला फॉलो करायला लागते. त्यावेळी आपण मग आता रेस्टॉरंट अजूनही आपल्याकडे ओपन झाले नाही, जसे गव्हर्नमेंटचे डिरेक्टिव्ह येतात तशा तशा एक एक गोष्टी आता आपल्या चालू होत आहेत. इट विल टेक टाइम, पण ज्यावेळी हे पुन्हा सगळं चालू होईल ना, त्यावेळी हे इतक्या स्पीडने चालू होईल की मग कुणाला श्वास घ्यायला पण वेळ नसेल. ओके, सो जर का 6 महिने तुम्हाला वाटत असेल की बापरे आता काय, मे बी काही मुलांनी आता तुम्ही ऍडमिशन घेतले, सी तुम्ही त्याचा स्टुडंट्स आहात, सो फॉर्च्युनेटली ज्यावेळी तुम्ही 6 महिन्यानंतर, वर्षभरानंतर, तुम्ही आता ज्या इयरमध्ये शिकताय, ज्यावेळी तुम्ही बाहेर पडाल ना, त्यावेळी खूप साऱ्या ऑपॉर्च्युनिटीज मस्ट बी वेटिंग फॉर यू. ओके, सो प्लीज कीप युअर सेल्फ मोटिवेटेड की ज्यावेळी तुम्ही बाहेर पडणार आहात ना, तोपर्यंत ते सगळं खूप छान होणार आहे. आणि देव करू आणि पुन्हा या सिच्युएशन मध्ये अख्खं जग कुणीच न अडकू. ओके, सो हॉटेल मॅनेजमेंटचा स्टुडंट टुरिझम इंडस्ट्रीमध्ये काय करू शकतो? एकतर ह्या दोन्ही इंडस्ट्रीज आहेत ना, टुरिझम असेल, हॉटेल मॅनेजमेंट असेल, इट गोज हँड इन हँड. जोपर्यंत माणूस टूरवरती जात नाहीये तोपर्यंत तो तिथल्या हॉटेल्समध्ये राहू शकत नाही, राईट? आपल्याला उद्या उदयपूरमध्ये जायचं किंवा फ्रान्समध्ये जायचंय, माणसाला पहिले ट्रॅव्हल केलं पाहिजे टुरिझम मधून, म्हणजे त्याने पर्यटन करून तो माणूस तिथे जाईल आणि मग तिथे गेल्यावरती त्या हॉटेल्सचा आनंद घेईल. आणि जर का हॉटेल्स नसेल तर टुरिझम चालू शकत नाहीये, कारण ऑब्व्हियसली आपण ज्यावेळी कोणाला फिरायला घेऊन जातो तर त्यावेळी तिथे हॉटेल्स तर पाहिजेत. सो हे एकाबरोबर एक चालतं. म्हणून तुम्हाला जर का हॉटेल इंडस्ट्रीमध्येच फक्त करिअर करायचं आहे असं असेल तर यू हॅव सेकंड ऑप्शन ऑल्सो की यू कॅन जॉईन टुरिझम इंडस्ट्री ॲज वेल. ओके, सो हॉटेल मॅनेजमेंटचा स्टुडंट काय करू शकतो? मला एक सांगा, तुमच्यापैकी कोणाला अख्खं जग फ्री ऑफ कॉस्ट बघायचंय आणि दॅट टू ते फिरण्याचे पैसे तुम्हाला मिळतात, असा जॉब करायला नाही आवडणार? प्रत्येकाला आवडेल, आय एम शुअर, की तुम्ही फिरताय दॅट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, अख्खं जग बघताय आणि त्याचे परत तुम्हाला पैसे मिळतात. ओके, सो यू मस्ट बी गेटिंग की आय एम टॉकिंग अबाउट द करिअर ॲज अ टूर मॅनेजर. हा प्रचंड डायनामिक जॉब आहे आणि फार ग्लिटरी जॉब आहे. म्हणजे जसं आपण म्हणतो ना, ज्यावेळी हॉटेल मॅनेजमेंटला तुम्ही ऍडमिशन का घेता, कारण सगळं क्रूज आणि असं सगळं चक्काचौंध बघून की वाव 5 स्टार हॉटेल, याच्यात मला काम करायचंय, कारण आपण सगळं टीव्हीवरती म्हणजे मूवीज मध्ये सगळीकडे बघत असतो आणि म्हणून आपण याच्यासाठी ऍडमिशन घेतो, राईट? सो टूर मॅनेजरचा जॉब पण असाच आहे. लोकांना फार ग्लिटरी वाटतो, पण जे लोक त्याच्यामध्ये काम करतात त्यांना माहिती असतं की किती हार्डवर्क याच्यासाठी पाहिजे. कारण आता जे सगळे आपला जो टीचिंगची पण टीम आहे, दे हॅव मस्ट वर्क इन अ हॉटेल इंडस्ट्री, म्हणून ते या ठिकाणी काम करतात. सो त्यांना पण माहिती आणि ते तुम्हाला वेळोवेळी सांगत असतील की याच्यासाठी किती कष्ट तुम्हाला घ्यायला लागतात. ओके, फक्त कष्ट नाही, हसरा चेहरा ठेव, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. अँड नॉट प्लास्टिक स्माइल. प्लास्टिक स्माइल पण नाही उपयोगाचं, कारण ते काय फार काळ टिकत नाही. ओके, सो तुम्ही मनाने खुश पाहिजे मुळात इंडस्ट्रीमध्ये यायला, तुम्ही त्याच्याबद्दल पॅशनेट पाहिजे. आणि तुमच्यापैकी कोणी मला नाही वाटत अशी ऍडमिशन घेतली की मला बाकी कुठे ऍडमिशन मिळाली नाही म्हणून मी बाबा एवढे पैसे करून हॉटेल मॅनेजमेंटला आले, राईट? तुम्ही सगळेजण पॅशनेट आहात म्हणून या इंडस्ट्रीमध्ये आलाय. सो
तुम्हाला जर का टूर मॅनेजरचा जॉब करायचा असेल तर त्यासाठी तुम्ही एंट्री घेऊ शकता इंडस्ट्रीमध्ये. तुम्हाला अजून वेगळं क्वालिफिकेशन असण्याची काही गरज नाही. ओके, पण काय गोष्टी लागतात. टूर मॅनेजर म्हणून काम करायचं असेल तर तुमच्याकडे एकदम मुळात प्रचंड नॉलेज लागतं. ओके, डेस्टिनेशन नॉलेज. ठीक आहे, प्रत्येक माणूस कोणी शिकून आलेला नसतो. आज मी पण ज्यावेळी या इंडस्ट्रीमध्ये आले किंवा ट्रॅव्हल इंडस्ट्रीमध्ये ज्यावेळी मी हा जॉब घेतला त्यावेळी मला पण खूप माहिती नव्हती. पण जसे जसे दिवस जातात, जसं जसं तुम्ही काम करता तसं तसं तुम्हाला कळतं की ओके, मग तुम्ही नॉलेज स्वतःचं अपडेट करायला सुरुवात करता, स्वतःला अपग्रेड करता. सो प्रचंड नॉलेज लागणारा हा जॉब आहे, प्रचंड पेशन्स ठेवायला लागणारा जॉब आहे, कॉन्फिडंट हवा. कारण एखाद्या टूरवरती जर का एखादी इमर्जन्सी आली तर ती हँडल करण्यासाठी तो माणूस केपेबल हवा. राईट, वी आर इन टू बिझनेस ऑफ ड्रीम्स. लोकांची स्वप्न असतात ना, 5 स्टार हॉटेलला राहणं, चेरी ब्लॉसम बघायचा आहे, स्नोफॉल एन्जॉय करायचा आहे, मिडनाईट सन बघायचा आहे, है ना. ही लोकांची सगळी स्वप्न असतात. सो आपली पण स्वप्न असतात. तुमची प्रत्येकाची बकेट लिस्ट असेल, आय एम शुअर. म्हणजे ह्याला बकेट लिस्ट म्हणतात हे माहिती असेल का नाही माहिती नाही, पण प्रत्येकाला आयुष्यात काहीतरी करायचंय ना. मला इथे जायचंय, मला हे बघायचंय, मला हे शिकायचंय. दॅट इज कॉल्ड एज बकेट लिस्ट. त्याच्यापैकी 50% गोष्टी असतील की मला या ठिकाणी जायचंय. सो आपण एखाद्या ठिकाणी जाण्यासाठी किती पेशन्स ठेवतो, किती वर्ष थांबतो, किती पैसे जमा करतो आणि मग त्या ठिकाणी जातो. सो प्रत्येक माणूस टूरवर आलेला ज्यावेळी ह्या सगळ्या गोष्टी आणि सगळी स्वप्न घेऊन येतो, तर त्याची स्वप्न खरी करण्यासाठी ना ज्या माणसाला झटावं लागतं तो माणूस असतो टूर मॅनेजर. ओके, सो तुम्हाला याचं भान ठेवायला लागतं की मला हे सगळं करताना समोरच्या माणसाचं मूड अजिबात जाता कामा नये. सी, कारण ना काही काही वेळेला टूरवरती इमर्जन्सीज होतात. एखादा साईट सीइंगला मे बी इश्यू होतो, कारण काही पॉलिटिकल गोष्टी असतात की ज्या आपल्या हातात नसतात, एखादी नॅशनल कॅलिमिटी असते. अशा वेळी अख्ख्या ग्रुपचा मोरल डाऊन न होता त्याच्यातून ऑप्शन्स काढणं, लोकांशी कम्युनिकेट करणं. आणि कम्युनिकेट म्हणजे काय, त्या माणसाला ना मुळात भाषा खूप चांगली असावी लागते. तुमची रिजनल लँग्वेज, सी वी आर महाराष्ट्रीयन, आपली मराठी चांगलीच पाहिजे. हिंदी नॅशनल लँग्वेज आहे आणि इंग्लिश, कारण बेसिकली तुम्ही कोणत्याही ठिकाणी ज्यावेळी बाहेर जाता जगामध्ये त्यावेळी इंग्लिश ही इंटरनॅशनल लँग्वेज म्हणून वापरली जाते. जपान सारखे देश आहेत की जिकडे इंग्रजीपेक्षा त्यांची जॅपनीज लँग्वेजेस जास्त वापरतात. ओके, कम्युनिकेशन म्हणजे काय, Excuse me, ma'am. बोलणारा माणूस. Ma'am, sorry for the interruption. If we get disconnected here for a while, we have to get back connected to the Zoom itself, because as we have to finish some things. So that's what the thing, Okay. because automatically we'll get disconnected. So that's what the reason I thought I should tell. Is that any timeline? Is there any timeline? There is no any timeline, but because of some, You have to log in again. yeah, we have to just log in back again. No issues. Yeah. Thank you. Ma'am, you may please continue. Sorry for the We are inconvenience. also used to it. No, it's okay. Because since last 6 months we are on Zoom only. Okay. तर बन गया अपना. Okay. हां, सो बॅक टू द टूर मॅनेजर. अशा वेळी टूर मॅनेजरला ना या सगळ्या गोष्टी खूप मॅनेज करायला लागतात आणि त्याच्यासाठी मी भाषेबद्दल बोलत होते. बऱ्याचदा ना मराठी मुलांमध्ये बेसिकली हा न्यूनगंड असतो की मला इंग्लिश येत नाही, आणि त्याच्यासाठी मी आज मुद्दामून का मराठीत बोलते माहितीये, इंग्रजी येत नाही म्हणजे काय आयुष्य संपत नाही माणसाचं. ओके, सो अजून तुमच्या हातात ना खूप वेळ आहे. कम्युनिकेशन म्हणजे काय, इंग्रजी भाषा काय असतं, इट्स जस्ट अ कंटेनर, राईट, नॉट अ कंटेंट. कम्युनिकेट माणूस त्याच्या बॉडी लँग्वेजनी पण करतो. सी, ज्या माणसांना बोलता येत नाही किंवा ऐकता येत नाही ती माणसं पण कम्युनिकेट करतातच ना. सो कम्युनिकेशन म्हणजे फक्त लँग्वेज नव्हे, 100% तुमचं इंग्रजी चांगलंच पाहिजे. कारण एखादा साऊथ इंडियन माणूस आला तर आपल्याला ती लँग्वेज येत नाही, सो मिडल लँग्वेज म्हणून इंग्रजी भाषा काम करते. पण ती भाषा येत नाही म्हणून मला याच्यात करिअरच करता येणार नाही किंवा मी 5 स्टार हॉटेलमध्ये कामच करू शकत नाही. हे बऱ्याचदा मुलांमध्ये असतं. का सांगू, कारण आय हॅव वर्क फॉर 8 years विथ हॉटेल मॅनेजमेंट कॉलेजेस. आणि साध्या साध्या घरातून ज्यावेळी मुलं येतात ना, कारण आई बाबा पण इतके साधे असतात, त्यांना माहित पण नसतं की आपला मुलगा काय शिकतोय, काय करतोय, फक्त पैसे पाठवायचं एवढंच त्यांना कळतं. सो ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे की जी तुमचा कॉन्फिडन्स वाढवण्यासाठी मदत करेल. आणि त्याच्यासाठी कम्युनिकेशन वरती भर द्या. इंग्रजी भाषा चांगली आलीच पाहिजे, पण ती नाही येत जास्त चांगली, म्हणून धीर गळायचा हेही करू नका. ओके, सो टूर मॅनेजर हे महत्वाच्या क्वालिटीज आहेत. आणि याच्यासाठी एक काळ असा होता ना, म्हणजे ज्यावेळी आम्ही आमची टूर मॅनेजरची टीम जवळजवळ 450 आमच्याकडे टूर मॅनेजर्स, ऍज अ फक्त टूर मॅनेजर 450चे, जर का 1200ची टीम धरली तर. आणि जसं मी म्हटलं की मराठी कंपनी आहे, मेजॉरिटी मराठी मुलं आहेत. टूर मॅनेजर सांगतात ज्यावेळी 10 वर्षापूर्वी ते जायचं ना इंटरनॅशनल टूर्सला, तर त्यावेळी ज्यावेळी ग्रुपला टूर मॅनेजर काही साईट सीइंग करायला सोडतात आणि ज्यावेळी सगळेजण एकत्र येतात. एक काळ असा होता की 10-15 टूर मॅनेजर्स असतील ना, तर त्याच्यात फक्त 2 महाराष्ट्रीयन असायचे आणि बाकी सगळे नॉन महाराष्ट्रीयन असायचे.
आज काळ असा बदललाय की त्या 15 पैकी 2 नॉन महाराष्ट्रीयन आहेत आणि बाकीचे सगळे महाराष्ट्रीयन. सो हे खूप प्राऊड फिलिंग देणारी गोष्ट आहे. कारण का, ही सगळी जी मुलं काम करतात ना, या सगळी मुलं अगदी साध्या साध्या घरातून आलेली आहेत, पण सगळेजण तेवढ्याच कॉन्फिडेंटली गेस्टना आणि गेस्टच्या गळ्यातले ताईत बनतात. कारण का, खूप चांगलं काम करण्याची वृत्ती. आणि समोरच्या माणसाला ज्यावेळी तुम्ही खूप चांगलं काम करताना ते बरोबर कळत असतं. ओके, सो बेसिक जे काही गोष्टी आहेत ना, की तुमचं सेल्फ, तुम्ही स्वतः खूप ऑनेस्टली काम केलं ना, ते इट पेज रिअली अ लॉट. ओके, सो ह्या ज्या बेसिक गोष्टी आहेत, तुमचं नॉलेज, तुमचं कम्युनिकेशन, तुमचा कॉन्फिडन्स, आणि ह्या सगळ्या गोष्टी जर का तुमच्यामध्ये असतील तर यू कॅन बिकम अ ग्रेट टूर मॅनेजर ऑल्सो. याच्यासाठी आपल्याकडे अजून ट्रेनिंगचे कोर्सेस आम्ही विनावर्ल्डमध्ये चालू नाही केलेत, पण जर का एखाद्याला इंटर्नशिप म्हणजे इंटर्न म्हणून याच्यामध्ये ट्रेनिंग म्हणून यायचं असेल तर पीपल कॅन एंटर. सॉरी मॅम, प्लीज गो अहेड. Yes, ma'am, he is inside. Okay. So, principal sir, should we start? Yes. Yes, ma'am. Sorry for inconvenience. Carry on. Madam, you Yeah. are explaining too good for our student. They are getting concept No, clear. thank you. I am missing that live lectures, you Carry know. on. Yeah. Carry on. Really. We want. आपका एक्सपीरियंस सुनते सुनते पता ही नहीं चल रहा है कि टाइम कैसे जा रहा है. अरे बाप रे. Ma'am, there is no limit. You just carry on because you're giving practical experience. हा, म्हणजे ऍक्च्युली तेच सांगायचंय मुलांना, जे Correct, गरजेचं आहे ना. good, very good. या ओके, सो बॅक टू द टूर मॅनेजर. सी, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की आमच्याकडे 450 साधारण टूर मॅनेजरची टीम आहे. याच्यापैकी ऑलमोस्ट 20% टूर मॅनेजर्स असे आहेत की ज्यांच्या 50+ कंट्रीज बघून झाल्यात. ओके, जगात साधारण 195 देश आहेत असं आपण कन्सिडर करतो. त्याच्यापैकी 50 पेक्षा जास्त देश बघितलेले ऑलमोस्ट 20% म्हणजे साधारण 60 वगैरे टूर मॅनेजर्स असतात की ज्यांनी एवढे देश बघितलेत. आणि एक सेक्टर म्हणजे USA ला 50 वेळा जाऊन आलाय, थायलंड, सिंगापूरला 50 वेळा, युरोपला 50 वेळा, असे 20% आहेत. ओके, जसं आणि मी तुम्हाला म्हटलं की फ्री ऑफ कॉस्ट जा, उलट त्याचे पैसे तुम्हाला मिळतात. ही मुलं एवढे का करू शकतात? कारण जे गुड मी तुम्हाला सांगितले ना ते. ओके, सो त्यामुळे तुम्हाला तेवढं पॉप्युलर असायला लागतं. कारण प्रत्येक टूरचा फीडबॅक आम्ही घेत असतो. प्रत्येक टूर मॅनेजरची सर्व्हिस कशी झाली. सी, आमच्याकडे ना म्हणजे वीणाताईंना असे मेल्स येतात की आम्हाला हाच टूर मॅनेजर हवा आमच्या पुढच्या टूरसाठी, तर आम्ही टूर बुक करू. आणि लिटरली गेस्ट टूर मॅनेजरला पुढची कोणती टूर अलॉट झाली ते चेक करून टूर बुक करतात. फॅन फॉलोईंग आहे. आमचा विवेक कोसरेकर जो आहे, म्हणजे जर का तुम्ही वीणाताईंचे आर्टिकल पण वाचत असाल, 98 कंट्रीज झाल्यात. आणि आता जर का लॉकडाऊन म्हणजे हे पॅन्डेमिक नसतं ना तर सेंचुरी झाली असती त्याची. सी, 98 कंट्रीज स्वतःच्या जीवावर बघणं केवढी मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे आपल्याला एका देशात जायचं असेल तरी आपल्याला माहितीये की 2-2.5 लाख रुपये तुम्हाला प्रत्येकी स्वतःला एका ठिकाणी तुम्हाला काम करायचं, मला फक्त एक्सप्रेस आहे. हा, म्हणजे रणबीर कपूर कसं बऱ्याच मुलांचं कॉलेज सगळ्यांचं आवडतं गाणं है ना. सो असं जर का तुम्हाला काही पॅशनेट जॉब करायचा असेल ना तर यू कॅन डेफिनेटली बिकम टूर मॅनेजर. फक्त त्याच्यासाठी मात्र हार्ड वर्क, नॉलेज, सिन्सिअरिटी, कम्युनिकेशन या सगळ्याची गरज असेल. ओके, हे झालं सगळ्यात महत्वाची. कारण हे पहिलं मी का सांगितलं टूर मॅनेजर, कारण बऱ्याच जणांना वाटतं की ट्रॅव्हल कंपनीमध्ये काम करायचं म्हणजे टूर मॅनेजर. आणि देर इज अ डिफरन्स बिटवीन टूर गाईड अँड टूर मॅनेजर. कारण मुलं ज्यावेळी आमच्याकडे येतात ना ट्रेनिंगसाठी, सो त्यांना पण असंच वाटत असतं. सी, टूर गाईड म्हणजे काय, एखाद्या डेस्टिनेशनची त्या साधं उदाहरण सांगायचं झालं तर आपण गडांवरती जातो ना तर तिथे आपल्याला टूर गाईड भेटतात, बरोबर. ते आपल्याला काय सांगतात, त्या गडाची माहिती सांगतात. म्हणजे त्याची हिस्ट्री, त्याची जिओग्राफी, त्याची सगळी माहिती. तो माणूस तिथला बऱ्याचदा लोकल असतो, तो झाला टूर गाईड. म्हणजे ज्यावेळी आम्ही टूर कंडक्ट करतो तर आम्ही साऊथ ईस्ट एशियाला एखादा गाईड घेतला तर तो तिथलाच असतो, सिंगापूरमध्ये राहणारा असतो, थायलंडमध्ये राहणारा असतो. तो त्या टूरची सगळी माहिती, तो टूरच्या त्या डेस्टिनेशनवरती येतो, तुम्हाला माहिती सांगतो. पण टूर मॅनेजर हा असा माणूस असतो की ज्याला ह्या सगळ्याची माहिती मुळातच लागते. कारण ज्यावेळी टूर गाईड नसेल आणि एखाद्या गेस्टनी तुम्हाला त्या डेस्टिनेशन बद्दल काही प्रश्न विचारला तर ते मुळात तुम्हाला माहिती आणि थातुरमातुर उत्तर देऊन चालत नाही. कारण प्रत्येकाकडे गुगल आहे. ओके, सो गुगल पेक्षा अजून काही तुमच्याकडे. सो तुम्ही मुळात गुगल पाहिजे की तुम्हाला सगळी माहिती पाहिजे त्या गोष्टीची. सो तुम्हाला प्रॉपर त्याचा अभ्यास करूनच या गोष्टीमध्ये उतरलं पाहिजे. सो टूर मॅनेजर हा असा माणूस असतो जो समजा मुंबईपासून टूर चालू झाली, एअरपोर्टला तुम्हाला भेटतो, सगळ्या गेस्टना टूर चालू झाल्यावरती अख्ख्या टूरवरून आणून त्यांना पुन्हा एअरपोर्टवर सोडून बाय म्हणेपर्यंत या व्यक्तीला असावं लागतं. ओके, हे झालं फर्स्ट मेजर डिपार्टमेंट. त्याच्यानंतर मी येते माझ्या डिपार्टमेंटकडे, दॅट इज सेल्स. ओके, सेल्समध्ये बेसिकली 3 गोष्टी असतात.
काउंटर सेल, ऑनलाईन सेल्स आणि इन्फो सेल. व्हॉट इज काउंटर सेल? जर का तुम्ही एखादी ट्रॅव्हल कंपनी व्हिजिट केली असेल तर त्यावेळी तुम्हाला काउंटर्स वरती मुलं असतात जी तुम्हाला टूरची इन्फॉर्मेशन देतात, तुमची सगळी पुढची टूरची प्रोसेस करतात. सो दॅट इज कॉल्ड एज काउंटर सेल. वी हॅव स्टार्टेड ऑनलाईन सेल्स असो, कारण त्या काळाची गरज आहे. प्रत्येक माणसाला ऑफिसमध्ये येऊन टूर बुक करणं शक्य होत नाही. बऱ्याचदा USA मध्ये राहणारी मुलं आहेत, त्यांना त्यांच्या आई बाबांना टूरवरती पाठवायचं आहे. सिनियर सिटीजन ऑफिसमध्ये येऊ शकत नाहीयेत. सो ते काय करतात, आम्हाला जस्ट ऑनलाईन त्यांची एन्क्वायरी पाठवतात आणि मग ऑनलाईन सेल्सची एक वेगळी टीम असते जी सगळ्या त्यांच्या एन्क्वायरीजला उत्तर देते, त्यांचं बुकिंग करते आणि मग सगळी ती प्रोसेस स्मूथ करते. ओके, हे ऑनलाईन सेल्स. आणि या प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये प्रत्येक ब्रांचनुसार कपॅसिटी असते. काही ठिकाणी 8 ते 10 किंवा काही ठिकाणी 15. आता पुण्याच्या आमच्या भांडारकर रोडच्याच ब्रांचमध्ये 15 काउंटर सेल्सला मुलं काम करतात. सो 15 मुलं काम करतात काउंटर सेल्स म्हणून. त्याच्यानंतर तिसरं मेजर डिपार्टमेंट येतं ते म्हणजे इन्फोसेल. इन्फोसेल इज व्हॉट? ज्यावेळी तुम्हाला टोल फ्री नंबर दिसतो विडावर्ल्डचा किंवा कोणत्याही कंपनीचा आणि तुम्ही एन्क्वायरीसाठी फोन कॉल करता, त्या फोन कॉलवरती तुम्हाला सगळी माहिती दिली जाते. अगदी तुमचं बुकिंग पण तुम्हाला येणं शक्य नाही तर तिथून करून दिलं जातं. त्याच्यासाठी जी टीम तुम्हाला असिस्ट करते ती झाली इन्फोसेल. ओके, आमच्याकडे बऱ्याचदा आता ट्रेनी म्हणून मुलं येतात. जसं मी तुम्हाला म्हटलं, हॉटेल मॅनेजमेंटची सुद्धा बरीच मुलं येतात जी पुण्याच्या आपल्या मेन पुण्यामध्ये जे कॉलेजेस आहेत सो ती मुलं प्रिफर करतात. सो ती मुलं बऱ्याचदा या डिपार्टमेंट्समध्ये काम करतात. त्यावेळी तुम्हाला फोनवरती कशी माहिती द्यायची आहे, काय गोष्टी गेस्टशी बोलायच्या आहेत, त्यांना कसं कन्व्हिन्स करायचं आहे, किंवा एखाद्या गेस्टला तुम्हाला गाईड पण करायला लागतं कारण गेस्टना जायचं माहिती आहे पण कुठे जायचं माहित नाही. सो या डिपार्टमेंटमध्ये काम तुम्हाला करता येतं. तो पण एक तुम्हाला करिअरची अपॉर्च्युनिटी आहे. आणि पुण्यामध्ये आता साधारण 10 जणांचं इन्फोसेल आहे आणि कॉर्पोरेट जे आमचं विद्यापीठाला कॉर्पोरेट ऑफिस आहे त्याच्यात ऑलमोस्ट 70 जणांची टीम काम करते. ओके, सो एवढा स्कोप आहे. आणि मी हे तुम्हाला आकडे मुद्दामून का सांगते, कारण तुमच्या डोळ्यासमोर पिक्चर येऊ देत की एवढ्या अपॉर्च्युनिटीज आहेत. आय डोंट नो की तुमच्यापैकी कोणी कधी ट्रॅव्हल कंपनीकडून ट्रॅव्हल केलंय का किंवा काय, पण तुमच्या डोळ्यासमोर तरी निदान ते चित्र उभं राहू देत. कारण मी हे एका कंपनीबद्दल बोलते, राईट? अजून मार्केटमध्ये अशा अनेक कंपनीज आहेत आणि एवढ्या सगळ्या ठिकाणी तुम्हाला एवढ्या अपॉर्च्युनिटीज आहेत. ओके, सो हे चित्र तुमच्या डोळ्यासमोर येण्यासाठी मी आकडे सांगते. त्याच्यानंतर तिसरं डिपार्टमेंट येतं ते म्हणजे विजा. बऱ्याचदा मुलं अशी असतात की हॉटेल मॅनेजमेंटला ऍडमिशन घेणारा प्रत्येकच मुलगा किंवा प्रत्येकच मुलगी 100% छान कम्युनिकेशन करेलच किंवा वा प्रत्येकालाच गेस्ट बरोबर बोलायला आवडतं असं नाहीये ना. व्यक्ती तितक्या प्रकृती. काही जण छान न बोलतात टेक्निकल काम खूप चांगलं करू शकतात. फॉर्म फिलिंग असेल, चेकलिस्ट करायची असेल. सो विजा डिपार्टमेंट काय करतं, ज्यावेळी एखादे गेस्ट टूरसाठी बुक करतात ना, सो प्रत्येक कंट्रीचे विजाचे वेगळे रूल्स असतात. त्याच्याप्रमाणे गेस्ट कडून फाईल्स घ्यायला लागतात, त्यांचे सगळे डॉक्युमेंट्स घ्यायला लागतात, त्या चेकलिस्टनुसार त्यांना सगळं असिस्ट करायला लागतं. बऱ्याच गोष्टी असतात, बँक स्टेटमेंट्स असतात, त्यांचे ITR असतात, खूप गोष्टी असतात. या सगळ्या टेक्निकल गोष्टी त्यांना बॅकएंडना गेस्टनी फोनवर त्यांच्याशी कोऑर्डिनेट करून त्यांना विजाचे पण काउंटर असतात. ओके, जसे फ्रंट सेल्स आहेत तसे आमच्याकडे विजाचे पण 5 काउंटर्स आहेत. सो ट्रेनीज बऱ्याचदा विजा डिपार्टमेंटमध्ये सुद्धा काम करतात. आणि हे का सांगते मी माहितीये, ज्यावेळी एखाद्या मुलाचं काम खूप चांगलं असतं ना, ज्यावेळी त्या मुलाचं ट्रेनिंग संपतं आणि कॉलेज संपतं ना, बऱ्याचदा ही मुलं आमच्याकडे ऑनरोल येतात. म्हणजे आता माझ्या टीम मध्ये काम करणारी ऑलमोस्ट 50% मुलं ना ट्रेनीज म्हणून काम करत होती आमच्याकडे आणि त्या मुलांचं काम चांगलं होतं म्हणून ती ऑनरोल झाली. ओके, सो जर का तुमचं टेक्निकल गोष्टी खूप चांगल्या असतील, फॉर्म फिलिंग आवडतंय, ओके मी खूप चांगलं करू शकते किंवा मी मेल्स खूप छान ड्राफ्ट करू शकते आणि गेस्टला चांगली क्लॅरिटी देऊ शकते, तर यू हॅव दिस अपॉर्च्युनिटी ऑल्सो. ओके, नंतर डिपार्टमेंट असतं प्रोडक्ट. व्हॉट इज प्रोडक्ट डिपार्टमेंट? आता आपण तर सर्व्हिस इंडस्ट्रीमध्ये काम करतो. सो आमचे प्रोडक्ट्स काय आहेत? तुम्ही वेबसाईटवरती लॉग इन केलं weenaworld.com वरती तर तुम्हाला जे n नंबर ऑफ टूर्स दिसतात. युरोपची 15 डेजची टूर आहे, USA ची 15 दिवसाची आहे, हिमाचलची 8 दिवसाची, केरळची 7 दिवसाची, ही सगळी टूर बनवायला लागते आणि हे आमचं प्रोडक्ट आहे, राईट? जसे एखाद्या हॉटेलचे प्रोडक्ट्स काय असतात, हॉटेलचे पॅकेजेस असतात ते त्यांचं प्रोडक्ट असतं. सो असं हे ट्रॅव्हल कंपनीचं प्रोडक्ट असतं, सगळ्या टूरच्या आयटिनरीज. सो या आयटिनरीज प्लॅन करणं अकॉर्डिंगली प्रत्येक ठिकाणचं सगळ्या गोष्टी ज्यावेळी तुम्ही आयटिनरी प्लॅन करता त्यावेळी तिथलं इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्हाला बघायला लागतं. कारण अनेक गोष्टी असतात त्याच्यामध्ये, राईट? कधी कुठच्या सुट्ट्या असतात किंवा एखादं डेस्टिनेशन या दिवशी बंद असतं, असंही असू शकतं. सो ज्यावेळी तुम्ही एखादं प्रोडक्ट डिझाईन करता तर त्याच्यासाठी तुम्हाला त्या डेस्टिनेशनची प्रचंड माहिती असावी लागते. सो हे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट आहे. त्याच्यानंतर डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट नावाचं डिपार्टमेंट असतं. यामध्ये सुद्धा बऱ्याचदा ट्रेनीज असतात. डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट म्हणजे काय? एखाद्या ज्यावेळी गेस्ट बुक करतात तर त्यावेळी त्या युरोस्टार असेल, युरोपची ट्रेन असेल, त्याचं बुकिंग करायला लागतं. ओके, गंडोला राईड असेल त्याचं बुकिंग करायला लागतं. म्युझियम्स आहे, डिझनी, युनिव्हर्सल स्टुडिओज, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत.
सगळ्या ठिकाणचं ना तुम्हाला खूप ऍडव्हान्समध्ये साधारण 1 वर्ष आधी वगैरे आम्हाला ब्लॉकिंग करून ठेवायला लागतं, बुकिंग करायला लागतं. सो या सगळ्याचे वाउचर्स, त्या प्रत्येकाशी बोलणं आणि या सगळ्या गोष्टी मॅनेज करणं हे काम करतं डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट. ओके, सो इफ यू एंटर ॲज अ ट्रेनी आणि तुम्हाला जर का ते चांगलं जमतंय तर तुमच्याकडे ही सुद्धा ऑपॉर्च्युनिटी आहे की तुम्ही या डिपार्टमेंटमध्ये काम करू शकता. राईट. त्याच्यानंतर डिपार्टमेंट येतं एअर तिकीटिंग. आता एअर तिकीटिंगसाठी प्युअर हॉटेल मॅनेजमेंट क्वालिफिकेशन नाही चालत, त्याच्यासाठी ऍडिशनल लागतं. आयआटा नावाचा कोर्स जर का तुम्ही ऐकला असाल तर ते फक्त एअर तिकीटिंगशी डील करतात. ओके, कारण त्यांचे कंट्री कोड्स असतात, प्रत्येक फ्लाईटचे वेगवेगळे कोड्स असतात आणि त्यांच्या टेक्निकल लँग्वेज असते खूप, जी आपल्याला शिकायलाच लागते. ती फक्त टुरिझम सब्जेक्ट असेल तर ते आपल्याला समजू नाही शकत. ओके, सो जर का तुम्हाला एअर तिकीटिंग या गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट असेल आणि ते करायचं असेल तर आयटाचे कोर्सेस असतात, ड्युरेशन असतं त्यांचं, इन्स्टिट्यूट पुण्यामध्ये पण आहेत. सो तो कोर्स जर का तुम्ही केलात आणि मग ऍडिशनल हॉटेल मॅनेजमेंटचं क्वालिफिकेशन असेल तर यू कॅन डेफिनेटली जॉईन एअर डिपार्टमेंट ऑल्सो. ओके, त्याच्यानंतर असतं आपल्याकडे एक डिपार्टमेंट आहे गेस्ट रिलेशन डिपार्टमेंट. गेस्ट रिलेशन डिपार्टमेंट नावावरूनच कळतंय, गेस्टची रिलेशन सी ऑन एखादी इमर्जन्सी आली, गेस्टना काही हेल्प हवी आहे किंवा काही त्यांना इश्यूज आहेत, टूर नंतर काही त्यांचे इश्यूज सॉल्व्ह करायचे आहेत, याच्या सगळ्या गोष्टी असतात. याचं काळजी घेणारं डिपार्टमेंट असतं गेस्ट रिलेशन. बऱ्याचदा ट्रेनीज या डिपार्टमेंटला सुद्धा जॉईन करतात कारण याच्यासाठी तुम्हाला टेक्निकल नॉलेज जरी कमी असेल पण तुमच्याकडे कम्युनिकेशन सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. कारण जर का एखाद्या गेस्ट अशी ऑन टूर पण इमर्जन्सीज होतात किंवा गेस्ट आयत्यावेळी टूर सोडून जातात पण त्यांच्या घरात काहीतरी इमर्जन्सी होते, अशा वेळी त्या गेस्टना अगदी शेवटच्या क्षणाची हेल्प देणं आणि शेवटपर्यंत त्यांचा इश्यू सॉल्व्ह होईपर्यंत आपण तिथे असणं हे काम करतं गेस्ट रिलेशन डिपार्टमेंट. सो या डिपार्टमेंटमध्ये सुद्धा तुम्हाला स्कोप. मार्केटिंग डिपार्टमेंटसाठी सुद्धा तुम्हाला टेक्निकल नॉलेज लागतं कारण क्रिएटिव्ह पर्सन लागतो मार्केटिंगचा. राईट, तुम्हाला त्याच्यासाठी काही काही कोर्सेस पण स्पेशलाइज करावे लागतात कारण ऍडव्हर्टाईज बेसिकली कशी केली जाते, प्रमोशन एखाद्या ब्रँडचं तुम्ही कसं करता, याच्यासाठी तुम्हाला टेक्निकल गोष्टी लागतात. शक्यतो इथे ट्रेनिंग नसतात, इथे मात्र तुम्हाला तुमचं क्लिअर टेक्निकल नॉलेजच लागतं. सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पण जस्ट आय एम टेलिंग यू की तुम्हाला कळलं पाहिजे की एका ट्रॅव्हल कंपनीमध्ये किती किती गोष्टी असू शकतात. ओके, आणि शिवाय आता वी आर डीलिंग इन बिझनेस, सो पैसा येतो पैसा जातो म्हटल्यावरती अकाउंट्स अँड फिनान्स डिपार्टमेंट आलं. त्याच्यानंतर सेल्स कंट्रोल. व्हॉट आय डू इज बेसिकली मॉनिटरिंग. ओके, सगळ्या ब्रँडचं मॉनिटरिंग, प्रत्येकाचे टार्गेट्स असतात, गोष्टी क्वालिटी चेक तुम्हाला करायला लागतो, गेस्टना बरोबर सगळ्या गोष्टी मिळतात ना, जसं ठरलंय तसं सगळं जातंय ना, मुलांचं ट्रेनिंग युनिट होतंय ना, ह्या सगळ्या गोष्टी हे सेल्स कंट्रोल हे सगळे बॅकएंडचे डिपार्टमेंट आहेत. पण गेस्ट कडून पासपोर्ट हवे असतील तर मग त्या टीम कडून करून घेणं किंवा ट्रेनिंग्सवर ॲज अ सेल्स कंट्रोल जॉईन करतात कारण का गेस्ट कडून काही काही डॉक्युमेंट द्यायचे असतात, त्याचा फॉलोअप घेणं, टेक्निकल कडून ज्या घ्यायच्या असतात त्याच्यासाठी हे डिपार्टमेंट काम करतं. सो यू कॅन जॉईन एज अ ट्रेनिंग इन सेल्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ॲज वेल. ओके, HR माणसं येण्याचं सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे HR. ओके, पण HR सुद्धा फक्त हॉटेल मॅनेजमेंट नाही चालत, त्याला HRचे कोर्सेस पण करायला लागतात. पण हे पण डिपार्टमेंट ऑब्व्हियसली आता एवढे जण जर का रिक्रूट करायचे आहेत, येणं जाणं चालू असतं, सगळे ट्रेनिंग्स घ्यायचे असतात. सो ह्याच्यासाठी HR डिपार्टमेंट काम करतं आणि पुण्याच्या भांडारकर रोडला हे डिपार्टमेंट नाही आहे बट कॉर्पोरेट ऑफिसमध्ये हे डिपार्टमेंट आहे. ओके, सो आता इतक्या साऱ्या करिअर अपॉर्च्युनिटीज झाल्या, त्याच्यातून जर का कोणी IT झालेलं असेल तर ते कारण आमच्या सिस्टम्स असतात सगळ्या ज्याच्यावरती बुकिंग्स येतात, काही टेक्निकल गोष्टी असतात, आउटलुक अकाउंट्स असतात, जसं आता आपण झूम म्हटलं, अनेक टेक्निकल गोष्टी आहेत ना. सो जसा काळ बदलतो तसं आपल्याला पण बदललं पाहिजे. सो IT डिपार्टमेंट पण तिथे असतं. ओके, एवढ्या सगळ्या अपॉर्च्युनिटीज आहेत. तर आता तुम्ही म्हणाल की हॉटेल मॅनेजमेंट करून मी ऍट एंड टुरिझम मध्ये का जायचं. सी त्याचे एकतर सांगू, एकतर नाही, आपल्या फील्डमध्ये मुली खूप कमी येतात. म्हणजे मी आता पण बघते ना, आय वॉज जस्ट स्क्रोलिंग की किती मुली आहेत तिथे. या इंडस्ट्रीमध्ये मुली काय येतात कारण त्यांची कपॅबिलिटी नसते असं नाही. राईट, शिफ्ट असतात. तुम्हाला म्हणजे घरच्या जबाबदाऱ्या अजूनही आपण कितीही जरी म्हटलं ना इक्वॅलिटी, तरी पण नाही म्हटलं तरी घरच्या जबाबदाऱ्या हा विषय मुलींवरती मेजॉरिटी नेतो आणि मे बी त्याच्यामुळे ना मुली या क्षेत्रामध्ये कमी येतात. सी हॉटेल मॅनेजमेंट केलेल्या मुलाला 10 ते 6 ची शिफ्ट मला पाहिजे असं हा माणूस स्वप्नात पण विचार नाही करू शकत कारण तुम्हाला माहिती आहे की यू हॅव टू वर्क इन अ शिफ्ट. ओके, आणि दॅट टू नॉट फॉर 8 hours, 17 तास. बिकॉज सी माय हजबंड वर्किंग विथ अ 5 star हॉटेल ॲज अ रेस्टॉरंट मॅनेजर. आय नो की त्याच्यामध्ये काय गोष्टी असतात. म्हणजे माझ्याकडे घरी बाहेर सगळीकडे माझी स्वतःची किंवा नवऱ्याची आहे. सो आय एम इन टू इट. सो आय नो की काय त्याच्यासाठी लागतं आणि या गोष्टीमुळे ना मुली या इंडस्ट्रीमध्ये कमी येतात. When you join a travel company, you always have an option कि you can work in shift.
ऑफिस शिफ्ट म्हणजे ऑफिशियल टायमिंग 10 ते 6. ओके, कारण आता जसं आम्ही ऑफिसमध्ये काम करतो, ऑफिसचे टायमिंग आहे 10 ते 7. 7 वाजता तुमचं काम झालं तुम्ही घरी जाऊ शकता. दुसरी गोष्ट म्हणजे वीणा वर्ल्ड मध्ये ऑलमोस्ट 70% मुलीच असतील, म्हणजे वीणा मॅम हरसेल्फ मॅम जर MD आहेत. ओके, सो बरेचदा मुलींना ह्या क्षेत्राचं ऍडव्हान्टेज आहे. आणि इव्हन जी मुलं ऑफिस टायमिंग मध्ये आणि ज्यांना इतकं वेगळ्या पद्धतीचं काम करायचं, टुरिझम मध्ये ज्यांना शिरकाव करायचा, तर त्यांच्यासाठी हा नेहमी छान ऑप्शन राहतो. ओके, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की जगाच्या अंतापर्यंत टुरिझमला पण अंत नाहीये. ओके, सो अजून काय करू शकता तुम्ही? जर का यू आर हॉटेल मॅनेजमेंट स्टुडंट, तुम्ही तुमचं स्वतःचं हॉटेल चालू करू शकता छोटं. ओके, तसंच तू आता हरणे सर पण म्हणजे आता MTDC आहे, BNB आहे ना सर, सर्टिफिकेशन वगैरे मिळतं हरणे. बेड अँड ब्रेकफास्ट आहे, महाप्रमाण ॲग्रो टुरिझमच्या पण आहे, ॲग्रोटुरिझम आहे. आता परत जुन्या ट्रेंडकडे आपण जातो. जसं कपड्यांचं येतं ना, बेल बॉटम येतं किंवा स्लीव्स येतात, तसं आपण पण परत आपल्या रूट्सकडे जातो. गावाकडच्या शेतात राहून राहायला आवडतंय, जंगलात राहायला आवडतंय. म्हणजे पूर्वी आधी मग जंगलात राहायचं, तिथून आपण शहरात परत पण आता जंगलात जातो. बॅक टू रूट्स हे आता परत हे चालूच राहणार आहे. सो जर का तुमचं एखादं छान घर असेल आणि ते तुम्हाला त्याचा होमस्टे करायचं असेल, तुम्ही जर का आता फेसबुक इन्स्टावरती असाल, लोक स्टार हॉटेलमध्ये राहणार, होमस्टेज मध्ये राहणं प्रिफर करतात. किंवा जर एखाद्याचं छान घर असेल तर ते बिझनेस सर्टिफिकेशन MTD सोडून स्वतःच चालू शकतात. तो अशा वेळी ना दोन्ही इंटरेस्ट काम करतो, तुमचं स्वतः होमस्टे आणि येणाऱ्या ट्रॅव्हलर्सना त्यांच्या गरजा पण बघतात. ओके, सो हा एक ट्रान्सफॉर्म बिझनेस ॲज वेल. आणि इफ यू आर अ वाईल्ड लाईफ लव्हर, देन तुम्ही तुमचं स्वतःची छोटीशी टुरिझम कंपनी चालू करू शकता, जिकडे तुम्ही वाईल्ड लाईफ मध्ये ग्रुप घेऊन जाऊ शकता, जंगल ट्रेक्स असतील किंवा जंगलामध्ये घेऊन जाऊ शकता. ओके, आकडेच सांगायचं झालं तुम्हाला तर आता इंडियाची जर का पॉप्युलेशन बघितली तर साधारण 136 कोटी आपण ज्यावेळी म्हणतो, त्यावेळी बाहेरून येणाऱ्या इनबाउंड ट्रॅव्हलर्सची संख्या आता आहे 1 कोटी. ओके, आणि भारतामध्ये बाहेरून येणाऱ्या ट्रॅव्हलर्सची संख्या आहे 1 कोटी. आणि दरवर्षी भारतामधून जाणाऱ्या आउटबाउंड ट्रॅव्हलर्स म्हणजे आपण जे इंटरनॅशनल जातो त्यांची संख्या आता आहे 2.5 कोटी. 132 कोटीच्या देशामध्ये जर का फक्त 2.5 कोटीच लोक सध्या फिरतायत, निदान 5% तरी लोक अजून फिरायला लागले ना, तर आपल्या इंडस्ट्रीसाठी ती केवढी महत्वाची गोष्ट आहे. इकडे मुद्दा तुम्हाला सांगते, परत का सांगते, कारण तुम्हाला स्कोप कळू दे. जेव्हा फक्त 2.5 कोटी लोक बाहेर जातात तेव्हा या गोष्टी GDP मध्ये 10% टुरिझम इंडस्ट्री देते. ओके, ओव्हरऑल जे जॉब्स आहेत त्या जॉब्स मध्ये 8% जॉब्स आपली इंडस्ट्री देते. हेच प्रमाण जर का 5% जर वाढलं तरी इतक्या ऑपॉर्च्युनिटीज सगळ्या क्रिएट होणार आहेत. आणि तुम्ही ज्यावेळी बाहेर पडणार आहात त्यावेळी तो खूप छान त्यावेळेचा एरा असणार आहे की तुम्हाला खूप साऱ्या ऑपॉर्च्युनिटीज वेटिंग फॉर यू. ओके, तो आय रिक्वेस्ट यू की तुम्ही खूप पॉझिटिव्हली टुरिझमकडे पण बघा. आणि नॉट ओनली हॉटेल मॅनेजमेंटच तुमच्यासाठी आहे, टुरिझम इज ऑलवेज देअर अँड आय एम ऑलवेज देअर अँड वी ॲज अ वीणा वर्ल्ड ऑल्सो ऑलवेज देअर टू हेल्प यू. आणि thank you Dr. Rai and AB Telling Institute for giving me this opportunity to connect with you. मला पण छान वाटलं खूप दिवसानंतर तुमच्याशी सगळ्यांशी बोलताना. ऍक्च्युली सगळ्यांचे कॅमेरा ऑन असतं तर जास्त छान वाटलं असतं. सो थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच मिस शर्वरी. क्वेश्चन्स असतील? Yes ma'am, yes ma'am. If anybody is having any questions, please you can ask directly to her by putting your microphone on, or you can put it into the chat box so that we can have it clarified from ma'am. Yes sir. Yes, I just would like to speak something about after the Sarvari speech. Sure sir, sure sir. It's a pleasure to have. So I'll just take 2 minutes. Sarvari, thanks a lot. You have made me also clear the concept how the travel industries are working. See, I never worked for the travel company, but today my concept is clear. That what are the sections are there and how all sections are working and how my student can, as per their capacity and liking, can join particular section. Really, thanks a lot. Yeah. You have spoke very well. Always welcome, sir. To the point, and really that motivate me to make you sometimes come to my college offline. Is it possible? Always to come? ready, sir. I miss my lecturership a lot. Okay, I would like to come. Yeah. Thank you. Thanks a lot for joining. And thank you, Harne sir, also. I think with my opinion, Harne sir quite busy, but he is always available to listen you.
थँक्यू सर. Yes, sir. आणि थँक्यू आणि थँक्स टू MTDC. कारण म्हणजे आपण बघतो ना की सी गव्हर्नमेंट आणि जस्ट एक पॉइंट राहिला की जर तुम्ही सगळेजण काय करू शकता माहितीये, देखो अपना देश मध्ये आपण इतक्या चांगले वेबिनार्स आता सगळ्या केले टुरिझमने. सो ऍटलीस्ट गो टू युट्यूब आणि देखो अपना देश तुम्ही जरी सर्च केलं ना, साधारण 75 व्हिडिओज आहेत की देशामध्ये छान छान डेस्टिनेशन आणि त्यातले एक्सपर्टीज बोललेत. सो तुम्हाला कळेल. इव्हन महाराष्ट्र टुरिझमने पण आता मध्ये असं केलं होतं लॉकडाऊन मध्ये. आणि आम्ही आमच्यासाठी एक ऍक्टिव्हिटी घेतली होती की निगेटिव्हिटी कोणामध्येच नाही यायला पाहिजे म्हणून. कारण वीणाताई स्वतःच इतक्या पॉझिटिव्ह आहेत की आम्ही निगेटिव्हिटी हा शब्द म्हणजे आम्ही त्याच्याकडे बघतच नाही. ओके, सो आम्ही काय केलं माहितीये, तुम्ही पण करू शकता. म्हणजे सर जस्ट तुम्हाला पण सांगते की कॉलेजमध्ये ॲज अ ऍक्टिव्हिटी ऑल्सो, कारण तुम्ही आता सगळेजण एवढ्या ऍक्टिव्हिटीज करताय टुरिझम डेच्या. सी वी हॅव डन डेस्टिनेशन स्पेशालिस्ट प्रोग्राम. प्रत्येक कंट्रीची ना स्पेशालिस्ट प्रोग्राम असतो. स्विस असेल, ऑस्ट्री म्हणजे ऑस्ट्रेलियाचा असेल, आणि ते त्यांचे सर्टिफिकेट्स देतात की हा माणूस, तेवढे त्यांचे मॉड्यूल्स असतात. त्याच्यानंतर थोडे क्वेश्चन्स असतात आणि त्यानंतर तुम्हाला सर्टिफिकेट की तुम्ही डेस्टिनेशन स्पेशालिस्ट झालात म्हणून. सो आमच्यापैकी खूप जणांनी 50 कंट्रीज 100 कंट्रीज असे सगळं केलं आणि वी ऑल आर व्हेरी मच बिझी. आणि मग त्यांचे वेबिनार्स असतील की त्याचे तुम्हाला नोटिफिकेशन्स पण येतात, मग तुम्हाला अजून त्यातलं नॉलेज मिळतं. आणि याच्यामध्ये तिथे हॉटेल्स कोणत्या प्रकारचे आहेत, कोणत्या नवीन सर्व्हिसेस चालू केलेत, कोणत्या नवीन ट्रेन्स येतात, हे सगळं असतं. ओके, सो यू कॅन ऑल्सो वर्क ऑन दॅट. आणि जेवढी इन्फॉर्मेशन मिळते, कारण मी राय सरांचं बघते ते कली टेल्स बऱ्याचदा शेअर करतात. सो अशा ज्या गोष्टी आहेत ना, कारण त्याच्यामुळे आपलं नॉलेज वाढतं. ओके, सो या क्षेत्रातली जी जी चांगली माणसं आहेत आणि ज्या संस्था आहेत ना, सगळी गोष्ट म्हणजे सगळ्यात पहिलं त्यांना सबस्क्राईब करा. ओके, थँक्यू. तर त्या गोष्टी जेवढ्या तुम्हाला डेली तुमच्या डोळ्यासमोर दिसतील आणि तर तुम्ही मोटिवेट व्हा. Sure, sure. Done from my end. Thank you. Thank you so much, ma'am. Ms. Sharvari Shinde, for your well-detailed, informative speech, which will inspire the students to have career growth also. Thank you, Principal Sir, too. I hand over to event coordinator, Professor Ruchita Chaudhary, to go ahead. Thank you, sir. As we know that India is a diverse nation and it offers to serve forms of tourism including cultural, heritage, educational, rural and ecotourism, etc. On the occasion of World Tourism Day, we had organized some competition. In that we organized poster competition, speech competition and costume competition. Thank you, sir. Thank you, madam. So detailing of costume competition and the video. So what was expected from the students regarding the costume? The activity which students always enjoy is when they get an opportunity to dress up for a particular character. Participating in costume competition helps students develop confidence as they must come on stage and face the audience. Costume competition can also help students overcome any shyness they may have around others. It also forms a platform for compliments to be made and giving students the confidence they sometimes need. In this costume competition, students have chosen their own dressing style, putting limitation to different states in India, their culture, costume, food, ornaments, and tourism importance they have elaborated to the concern to put forward. In the participants of 6 participants, we have chosen, we were really very much indeed to choose 2 participants and it was very difficult. So we have chosen the 2 participants, that is Miss Apurva Bunkar for the first, for representing costume Maharashtra state, and Miss Vaishnavi Lengar from TYBSH's second prize for representing costume Kerala state. I request Professor Ranjit Patil to give the detailing of speech contest. These are the winners. Sorry to interrupt. Yes, ma'am, you were saying something? These are the winners, right? Yeah, these are the winners. Which Like from 8 to 10 participants, we removed first and second. Oh. So what we took from the according to the judge, like what we have judged, that we are explaining to you. So when we show the video, you will get the concept of it. Okay. Ranjit sir, please go ahead. Good afternoon. Happy Tourism Day. Honorable guests, beloved sir, my students. Often tourism 2020, we are in a space competition
our institute. One more pandemic situation. Students are very much full of participates for this on competition. Students develop skills, research, critical thinking, organization, and communication with speech competition. It's improving confidence situation and in the interview. I was very impressed by the quality of speech which we received from the participants. It was very hard to decide who will win, but anyhow, we find the best techniques. The first winner presented a topic on unknown food, which have quotation for tourism. It is Sambalpur, which is also known as Kasaragod from second winner Ashish Shete, our wedding chef, presented topic on how we can promote a local tourism. I would like to congratulate all winners of the speech competition. Also, like to say warm gratitude to all my participants. Thank you. Thank you. Thank you, sir. I request Professor Ruchita Chaudhary to give detailing of poster competition. Thank you, sir. Good afternoon, all. On the occasion of World Tourism Day, we had organized a poster competition. In that competition, we got 5 entries. From those entries, we selected the best 2 entries. The students expressed their views and thoughts about the places and the precautions that should be taken by SOP in COVID-19 by the hotel. Selected students participated earnestly in that competition with amazing creativity. Now we will move forward and see the performance of our students. Over to Saurabh, sir. Thank you, ma'am.